प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। उम्मीद करता हाँ तुसी ऑनलाइन क्लासां दा पूरा लाभ उठा रहे होवोगे। चैनल नू सबसक्राइब करो ਅਤੇ ਨਾਲ ही बैल आइकॉन ਨੂੰ क्लिक करके आने वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन करो ਅਤੇ ਨਾਲ ही वीडियो ਨੂੰ लाइक ਅਤੇ शेयर जरूर करना है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पढ़न जा रहे हाँ लोकमत भाग दूसरा, अर्थात मैथ का पहला भाग तुहानू पढ़ा चुका हाँ, जिसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अज असी इसका दूजा भाग पढ़ांगे। पहले भाग दे विच असी लोकमत का अर्थ, परिभाषा, विशेषतावां अते निर्माण ते प्रगटावे दे साधनां बारे पढ़िया है। लोकमत बारे फिर तो डिस्कस कर लेंदे हाँ। लोकमत की है? असी पढ़िया सी कि लोकमत जिहड़ा है उहदी जरूरी शर्त यह है कि वह समुचे समाज की भलाई लई होना चाहिए है। ये जरूरी है कि वह कुछ लोगों का मत जरूर होना चाहिए है, पर यह जरूरी नहीं कि वह बहुमत का मत होवे। और जेकर बहुते लोग किसी मत के हक विच है, बहुते लोगों का मत है, पर वह समाज की भलाई दे विच नहीं है, समुचे समाज की भलाई दे विच नहीं है, तो वह बहुमत का मत है, लोकमत नहीं है। क्योंकि लोकमत लिए जरूरी शर्त है समुचे समाज की भलाई विच होना। तो जेकर वो थोड़े लोगों का मत है पर समुचे समाज की भलाई लई है, तो वह बहुमत का मत चाहे नहीं है पर वह लोकमत है। उम्मीद है तुहानू ये कंसैप्ट चंगी तरह क्लीयर हो गया होगा। तो अज असी करांगे दृढ़ जां स्वस्थ लोकमत के निर्माण लई जरूरी शर्तां। लोकतंत्री शासन प्रणाली। सब तो पहला जी लोकतंत्री शासन प्रणाली, क्योंकि बाकी सारिया शासन प्रणालियां दे नालों लोकतंत्री प्रणाली समानता अते सुतंत्रता ते आधारित है। सरकार लोकां द्वारा लोकां विचों ही चुनी जाती है। नागरिकां कोल अधिकार हुंदे हन, प्रैस की सुतंत्रता हुंदी है। लोकतंत्र दीयां ये सारियां शर्तां चंगे जिहड़ा लोकमत के निर्माण लई बहुत ही सहायक हुंदियां हन। पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग अपने आसे पासे बारे, अपने आले दुआले बारे, अपने व्यवस्था बारे जाणू हुंदे हन, समझते हैं। इसलिए चंगे लोकमत के निर्माण लई लोकां दा पढ़िया लिखिया होना बहुत ही जरूरी है। सुचेत नागरिक, जागरूक नागरिक, जो जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उहदे बारे जिहड़ा जो तब्दीलियां या परिवर्तन आ रहे हैं उहदे बारे जाणू हुंदे हन। इसलिए जिहड़े सुचेत नागरिक हैं वह लोकमत के निर्माण लई जरूरी हैं। आदर्श सिक्ख्या प्रणाली, चंगी सिक्ख्या प्रणाली जिहड़ी नागरिकता दे विच नागरिकां दे विच निरपक्षता का विकास करती है और सारिया विचारधारावां नूं जिहड़ा है बैलेंस बना के चलती है। किसी खास विचारधारा जिहड़ा है उन्होंने लोगों पर ठोसन की कोशिश नहीं करती। इस तरह की जिहड़ी सिक्ख्या प्रणाली है वह चंगे नागरिक पैदा करती है, दूरदृष्टि वाले नागरिक पैदा करती है, जो चंगे लोकमत के निर्माण में अपना योगदान पाउंदे ने। चंगे संगठित राजनीतिक दल, जिहड़े राजनीतिक दल फिरकू भावनावां ते सौड़ी राजनीति ते जातां ते आधारित हुंदे हन, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पेश कीतियां जाण जां चंगी राजनीति वो करन जो मुद्दों ते आधारित होवे। इसी तरह अगली स्लाइड ते वधदे हां असीं भाषण देण अते विचार प्रगटाउण दी सुतंत्रता। ये लोकमत दा आधार है, क्योंकि लोकमत दे विच अपने जिहड़े विचार ने साडे वो लोकां दीयां गल्लां जिवें राजनीतिक पार्टियां अपणियां रैलियां करदियां ने जां बुद्धिजीवी लोग अपने भाषण दिंदे ने, टीवियां प्रैसां राहीं अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिथों लोगों का जिहड़ा लोकमत का निर्माण हुंदा है अते लोग अपने विचार प्रगटाउंदे हन। इसलिए
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਕਮਤ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨੇ, 10 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਕਲਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਸੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ।
ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸਲਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਲੋਕਮਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੋਕਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਜਨਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਕ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ
ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੋਕ ਮਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਲੋਕ ਮਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਲੋਕ ਮਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਨਸਲਵਾਦ, ਰੰਗ ਭੇਦ, ਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੋਕ ਮਤ ਭਾਗ 2, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਮਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।